गुड मॉर्निंग मित्रों। श्री बनासकांठा कड़वा पाटीदार संस्कार मंडल संचालित सायंस कॉलेज पालनपुर में आपनु फरीथी स्वागत है। मित्रों, अगाऊ आपणे क्षारणना सिद्धांतों विशेनी चर्चा करी थी। आज आपणे वातावरण में थतुं क्षारण एनो अभ्यास करीशुं। तो कोईपण धातु ने वातावरण में राखवामां आवे, खुल्ली राखवामां आवे तो एनुं क्षारण कई रीते थशे एना विषे चर्चा करीशुं। तो धातुना द्रावण में जे प्रमाणे क्षारण थाय छे ए ज रीते धातुनुं वातावरण में पण क्षारण थशे। वातावरण में थतुं क्षारण ए मुख्यत्वे बे बाबतोने लईने थाय छे, जेमां सौथी पहेलुं छे वातावरणमांनो भेज। वातावरण में जे आर्द्रता है, वातावरण में भेज रहेलो छे ए भेज, अने बीजू है वातावरण में रहेली घन प्रवाही के वायुरूप अशुद्धिओ। वातावरण में जे अशुद्धिओ भळेली छे ए अशुद्धिओने लईने पण क्षारण थाय छे। आ क्षारणनी प्रक्रियाथी मळती जे क्षारण निपजो होय ए धातुना संपर्क में होवाथी आ क्षारण निपजोनी असर एक क्षारणना वेग उपर थाय छे। वातावरणमांनो भेज अने अशुद्धिओ एक क्षारणनी निपज उपर पण असर करे छे। आम वातावरण में थता क्षारणना मुख्य 3 प्रकार पाड़ी शकाय। एमां सौथी पहेलो प्रकार छे कि वातावरण में क्षारण थवाथी बनती क्षारण निपज जो छिद्राळु के दाणादार होय। वातावरण में जे कोईपण धातुनुं क्षारण थाय छे अने आ क्षारणनी प्रक्रियाथी जे क्षारण निपज मळे ए क्षारण निपज जो छिद्राळु अने दाणादार होय तो आवी क्षारण निपजनी असर एक क्षारणना वेग उपर थती नथी। केम के जेम जेम क्षारण निपज बनती जशे एम क्षारण निपज छिद्राळु अथवा दाणादार होय तो ए धीमे धीमे धातुनी सपाटीथी दूर थती जाय अने दूर थती जाय एना कारणे वातावरणना संसर्गमां कोई फेरफार थतो नथी, जेथी क्षारणना वेग उपर एनी कोई असर थशे नहीं। झिंकनुं वातावरणमां क्षारण ए समय साथे क्षारणनो वेग धीमे धीमे वधे छे। आम धातुना वजनमां सुरेख वधारो थाय छे। धातुनुं क्षारण थाय अने क्षारण थई क्षारण निपज मळे एम वातावरणमां थतुं क्षारण, झिंकमां थतुं क्षारण ए समय साथे एना वेगमां सुरेख वधारो थाय छे। एटले वातावरणमां क्षारण थई क्षारण निपज बने एटले धातुना वजनमां धीमे धीमे वधारो थशे, जे आप ग्राफ आपेलो छे एमां जोई शको छो। त्यारबाद बीजो प्रकार है कि घणीवार बनती क्षारण निपज ए रक्षणात्मक घट्ट आवरण स्वरूपे सपाटी पर जामे छे। जेम जेम क्षारण वधे तेम ए आवरण जाडू बनतुं जाय अने आवरण जाडू बनवाने लीधे वातावरणनो संसर्ग धातु साथे घटे छे। वातावरणनो संपर्क घटवाने लीधे क्षारणनो वेग धीमे धीमे घटे छे। उदाहरण तरीके कॉपरनुं हवानी हाजरीमां थतुं क्षारण, तो कॉपरनुं हवानी हाजरीमां क्षारण थाय अने कॉपर ऑक्साइडनुं रक्षणात्मक आवरण उत्पन्न थाय। आ आवरण उत्पन्न थाय ए वखते शरूआतमां क्षारणनो वेग वधारे होय छे, पछी धीमे धीमे क्षारणनो वेग घटे छे। जेम जेम आवरण घट थतुं जाय एम क्षारणना वेगमां घटाडो थतो जाय, धातुनो वातावरण साथेनो संसर्ग घटे छे। ग्राफ में आपेलू जोई शको छो कि शरूआतमां वेग वधारे होय पछी धीमे धीमे कॉपरना क्षारणना वेगमां घटाडो थाय छे। त्रीजो प्रकार जोईशुं कि त्रीजा प्रकारमां लोखंड के आल्कली धातुओनुं वातावरणमां क्षारण थता उत्पन्न थती क्षारण निपज ए वधु सक्रिय होवाथी क्षारणनो वेग घटे छे। लोखंड होय कि आल्कली धातुओनुं वातावरणमां क्षारण थाय तो बनती क्षारण निपज जो सक्रिय होय तो क्षारण निपजने लीधे क्षारणना वेगमां वधारो थाय छे। शरूआतमां क्षारणनो वेग ओछो होय छे, जे ग्राफ में आप जोई शको छो।
ધીમે ધીમે ક્ષારણના વેગમાં વધારો થાય છે. ત્યાર પછી ક્ષારણની પદને લઈને ધાતુના ક્ષારણનો વેગ ઝડપથી વધે છે. વાતાવરણમાં રહેલા એસિડિક વાયુઓ જેવા કે SO2, H2S, NO, CO2 તથા ઘન રજકણો જેવા કે NH4SO4, NaCl ની હાજરીથી ધાતુનું ઝડપથી ક્ષારણ થાય છે. ઝીંક વાતાવરણમાં જો HCl એસિડિક વાયુની હાજરીમાં ક્ષારણ થતાં ZnCl2 બને છે, જે ભેજ શોષક હોવાથી ZnCl2નું ZnOમાં રૂપાંતર થાય છે, જે ધાતુની સપાટી પર જામતા રક્ષણાત્મક આવરણ ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્ષારણના વેગમાં ઘટાડો થાય છે. વાતાવરણમાં SO2 ની હાજરીમાં લોખંડનું ક્ષારણ ખૂબ ઝડપથી થાય છે. 60% થી વધુ ભેજ ધરાવતા વાતાવરણમાં ક્ષારણ વેગ ઝડપથી વધે છે. ઉપરાંત લોખંડ ઉપર વાતાવરણમાં રહેલા ઘન રજકણો જામવાથી પણ લોખંડનું ક્ષારણ થાય છે. કેટલાક ઘન રજકણો વાતાવરણમાંના વાયુઓને અધિશોષિત કરે છે, જેવા કે કાર્બન, ચારકોલ. આવા ઘન રજકણોને લઈને ધાતુનું ક્ષારણ થઈ શકે છે. NH4SO4 જેવા રજકણો એ સ્વયં સક્રિય હોય છે, જે ધાતુની સપાટી પર જામવાથી ધાતુનું ક્ષારણ ખૂબ ઝડપથી થાય છે. સિલિકા CaSO4 જેવા ઘન રજકણો તટસ્થ હોવાથી ધાતુની સપાટી પર જામી રક્ષણાત્મક આવરણ બનાવે છે, આથી ધાતુનું ક્ષારણ થતું નથી. વાતાવરણમાં CO2 નું પ્રમાણ વધારે હોય તો લોખંડનું ક્ષારણ થતાં FeCO3 બને છે, જે Fe2O3 કરતાં ઓછું સક્રિય હોવાથી CO2 ની હાજરીમાં લોખંડનું ધીમું ક્ષારણ થાય છે. ઉપરાંત એસિડિક દ્રાવણનો સંપર્ક થતાં ધાતુનું ઝડપથી ક્ષારણ થાય છે. સૂકી હવામાં લોખંડનું ક્ષારણ ખૂબ ઓછું થાય છે, પરંતુ દરિયા કિનારા જેવી ભેજવાળી જગ્યામાં લોખંડનું ક્ષારણ વધે છે. SO2 ની હાજરીમાં લોખંડનું ક્ષારણ ની પ્રક્રિયાઓ આપ જોઈ શકો છો. એનોડ આગળ થતી પ્રક્રિયામાં Fe માંથી Fe+2 બને અને 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય. કેથોડ આગળ થતી પ્રક્રિયા જોઈશું તો 2S2 વાતાવરણમાંનો ભેજ +2 ઇલેક્ટ્રોન એનું વિઘટન થઈ અને 2S+ હાઇડ્રોજન મુક્ત થાય અને હાઇડ્રોક્સિલ આયન મળે. આ મુક્ત થયેલા હાઇડ્રોજનની પ્રક્રિયા SO2 સાથે થઈ અને વાતાવરણમાં ઓક્સિજન ઉમેરાય, એમાંથી H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ બને છે અને આ રીતે બનેલો સલ્ફ્યુરિક એસિડ એ લોખંડ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને FeSO4 બનાવે છે પ્લસ H2 વાયુ મુક્ત થાય છે. જો SO2 નું પ્રમાણ વધારે હોય તો SO2 ના વધારે પ્રમાણને લઈને SO2 2 ઇલેક્ટ્રોન વડે પ્રક્રિયા થઈ અને H2O2-2 બને છે, અથવા તો S-2O2 બને છે. આમ લોખંડની H2O2-2 વડે પ્રક્રિયા થઈ અને FeS2O2 બને છે. S-2 સાથે લોખંડ પ્રક્રિયા કરી અને FeS બનાવે છે. આમ ઉત્પન્ન થતી ક્ષારણની પજો એ ઓક્સિડેશન કરતા હોવાથી બનેલા FeOH નું ઝડપથી ઓક્સિડેશન કરી Fe2O3 બનાવે છે અને લોખંડનું ઝડપથી ક્ષારણ થાય છે. તાંબાનું હવાની હાજરીમાં થતું ક્ષારણ જોઈશું તો સૌથી પહેલા કાર્બોક્સિલિક એસિડની હાજરીમાં તો કોપર પ્લસ CH3COOH એની પ્રક્રિયા થઈને CuCH3COO2 મળશે. એની વધુ પ્રક્રિયા થઈ અને CuCO3 પ્લસ CuOH2 નું મિશ્રણ મળશે અને એની પ્રક્રિયા થઈ CuO કોપર ઓક્સાઇડ મળશે. એ જ પ્રમાણે SO2 ની હાજરીમાં કોપરની SO2 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થઈ CuSO2 પ્લસ H2O પ્લસ O2 તો પ્રક્રિયા થઈને CuSO4 મળશે
અને એની વધારે આગળ ભેજની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થઈને CuOH કોપર હાઇડ્રોક્સાઇડ મળે છે. એ જ પ્રમાણે ક્લોરીનની હાજરીમાં પણ કોપરનું ક્ષારણ જોઈશું. તો Cu plus Cl2 plus H2O gives CuCl2. એની વાતાવરણની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થઈને CuOH કોપર હાઇડ્રોક્સાઇડ મળે છે. ત્યારબાદ મિત્રો ભૂગર્ભમાં થતું ક્ષારણની ચર્ચા કરીશું. તો ભૂગર્ભની અંદર આપને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે જમીનમાં દાટેલી પાઇપો છે, એ પાઇપોનું વિવિધ પરિસ્થિતિમાં ક્ષારણ થાય અને મિત્રો ક્ષારણ થઈ અમુક સમય પછી આ પાઇપો નિરુપયોગી બની જાય છે. આમ જમીનમાં દાટેલી પાઇપોના ભાગમાં થતું ક્ષારણ એ બે કારણોને લઈને થાય છે. એ પહેલું એક કારણ છે જંતુઓ પાઇપની સપાટી પર જામવાથી થતું ક્ષારણ, અને બીજું છે દાટેલી પાઇપોને જુદી જુદી જગ્યાએ ઓક્સિજન મળવાનું પ્રમાણ જુદું જુદું હોય તો ડિફરન્શિયલ એરેશન કરંટ ઉદ્ભવે, અને ડિફરન્શિયલ એરેશન કરંટ ઉદ્ભવી એનું ક્ષારણ થાય. શરૂઆતમાં એમ માનવામાં આવતું કે જમીનમાં દાટેલી પાઇપોનું ક્ષારણ માત્ર જંતુઓને કારણે થાય છે, પરંતુ સ્વિસે જણાવ્યું કે પાઇપની સપાટી પર ઓક્સિજન મળવાના જુદા જુદા પ્રમાણને લઈને પણ ક્ષારણ થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો સૂક્ષ્મ જંતુઓ દ્વારા થતું પાઇપોનું ક્ષારણની ચર્ચા કરીશું. તો સૂક્ષ્મ જંતુઓ દ્વારા જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં ધાતુનું ક્ષારણ થાય છે. સૌથી પહેલા એનોડિક અને કેથોડિક ક્રિયા પર સીધી અસર થવાથી ધાતુનું ક્ષારણ થાય છે. ચયાપચયની ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થતા પદાર્થોને લઈને ધાતુનું ક્ષારણ થાય છે. ધાતુની સપાટી પર આવા જંતુઓ ક્ષારણ કરતા જંતુઓ વૃદ્ધિ પામવાથી પણ ધાતુઓનું ક્ષારણ થઈ શકે છે. આ જંતુઓ વૃદ્ધિ પામી અને ક્ષારણ ક્રિયા થઈ શકે એવું માધ્યમ ઊભું કરી અને ક્ષારણની પ્રક્રિયામાં સક્રિય ભાગ ભજવે છે. આમ સૂક્ષ્મ જંતુઓના વિકાસ અને પ્રજનન માટે કેટલાક અકાર્બનિક તેમજ કાર્બનિક રસાયણોની હાજરીની જરૂર હોય છે. આ રસાયણો એ જંતુઓની ચયાપચય ક્રિયાની ક્રિયા માટે જરૂરી ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન અને હાઇડ્રોજન એ આપી શકે છે. ધાતુનું ક્ષારણ કરી શકે તેવા જંતુઓને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. એક ઓક્સિજન વગરના માધ્યમમાં વિકાસ પામતા જંતુઓને વાતનિરપેક્ષી જંતુઓ કહે છે, અને ઓક્સિજન વાળા માધ્યમમાં વિકાસ પામતા જંતુઓને વાતજીવી જંતુઓ કહે છે. હવે જોઈશું મિત્રો વાતનિરપેક્ષી જંતુઓ દ્વારા થતું ક્ષારણ. વાતનિરપેક્ષી જંતુઓ એટલે ઓક્સિજન વગરના માધ્યમમાં જે જંતુઓ વિકાસ પામે ને વાતનિરપેક્ષી જંતુઓ કહે છે. આ પ્રકારના જંતુઓ સલ્ફેટ, નાઇટ્રેટ અને મિથેન ઉત્પન્ન કરે છે, જે કેથોડિક ક્રિયાને પ્રવેગન આપે છે. આ પ્રકારના જંતુઓની હાજરીમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ નહિવત હોય છે, તો પણ O2માં રહેલો ઓક્સિજન ચયાપચયની ક્રિયા દ્વારા છૂટો પડે છે. ભીની માટી, છિદ્રાળુ માટી કે ભેજવાળા માધ્યમમાં આવા જંતુઓથી થતું લોખંડનું જમીનમાં ક્ષારણ એ જુદી જુદી વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને લઈને થાય છે. એનોડિક ક્રિયા જોઈશું તો Fe માંથી Fe+2 બને અને 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે. કેથોડ પર થતી પ્રક્રિયા વાતાવરણમાંનો ભેજ અને 2 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને Twice++ Twice OH- 2 હાઇડ્રોક્સિલ આયન મુક્ત થાય, અને કેથોડિક ડિપોલરાઇઝેશનની પ્રક્રિયા થઈ H2SO4 + 8H+ gives H2S + 4H2O. આ રીતે મુક્ત થતા H2S સાથે લોખંડની પ્રક્રિયા થઈ Fe+2 + H2S give Fe+ + Twice H+ મળે છે, અથવા તો Fe+2 2 હાઇડ્રોક્સિલ આયન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે છે FeOH2. સલ્ફેટ રિડ્યુસ કરતા જંતુઓ દ્વારા લોખંડનું ક્ષારણ થવાથી Fe2S અને Fe2O3 એ બને છે, જેનાથી ક્ષારણ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. નાઇટ્રેટ કેથોડ આગળ નાઇટ્રેટનું રિડક્શન થાય તો HNO3 + 8H
ઇઝ NH3 પ્લસ 3H2O. મિથેનનું પણ રિડક્શન થઈ ક્ષારણ થાય છે Fe પ્લસ H2O પ્લસ CO2 FeOH ટ્વાઇસ પ્લસ CH4. આ થઈ મિત્રો વાત નિરપેક્ષી જંતુઓ દ્વારા થતા પાઇપોના ક્ષારણની. હવે મિત્રો વાતજીવી જંતુઓ દ્વારા થતું ક્ષારણ જોઈશું. વાતજીવી જંતુઓ આવા પ્રકારના જંતુઓમાં અન્ય ઓક્સિજનની હાજરીમાં વૃદ્ધિ પામે છે. થાયોબેસિલસ કે બેસિલસ ઓક્સિડન્સ પ્રકારના જંતુઓ જૈવ રાસાયણિક ક્રિયા દ્વારા ધાતુનું ક્ષારણ કરે છે. ઉપરાંત O2ની હાજરીને કારણે અને અમુક ભાગ ઉપર જંતુઓની વૃદ્ધિને કારણે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ રચાય છે અને મિત્રો ક્ષારણ થાય છે. થાયોબેસિલસ જંતુઓ એ એસિડિક માધ્યમમાં પણ વૃદ્ધિ પામે છે અને આથી એસિડિક માટીમાં જંતુઓ વૃદ્ધિ થતાં ક્ષારણનો વેગ વધે છે. ઉપરાંત આ જંતુઓ ચયાપચયની ક્રિયા દ્વારા કાર્બનિક એસિડ ઉત્પન્ન કરે છે. આથી ક્ષારણની ક્રિયા થવાની શક્યતા હોય છે. ઓક્સિજનના જુદા જુદા પ્રમાણને લઈને જમીનમાં દાટેલી પાઇપોનું ક્ષારણ. તો સૂકી રેતાળ માટીમાં પાઇપનું ક્ષારણ ગંભીર રીતે થતું નથી, જ્યારે ભીની જમીનમાં સૂક્ષ્મ જંતુઓને લઈને અને ઓક્સિજનના જુદા જુદા પ્રમાણને લઈને ડિફરન્શિયલ એરેશન વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે અને વિદ્યુત રાસાયણિક ક્ષારણ થાય છે. આથી ક્ષારણ થઈને પાઇપોનો ઝડપથી નાશ થાય છે. જ્યારે પાઇપને દાટવામાં આવે છે ત્યારે ઢેફા જે જગ્યાએ પાઇપના સંપર્કમાં આવે ત્યાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ નહિવત હોય છે. જ્યારે આ ઢેફા વચ્ચે પૂરેપૂરો સંપર્ક ન થયેલ હોય તેવી જગ્યા ખુલ્લી રહી જવાથી પાઇપને પૂરો ઓક્સિજન મળે છે, જે પાઇપનો ભાગ કેથોડ તરીકે વર્તે, જ્યારે ઢેફાના સંપર્કમાં રહેલ ભાગ એનોડ તરીકે વર્તે છે. આમ પાઇપનું ડિફરન્શિયલ એરેશન કરંટ ઉત્પન્ન થવાને લીધે ક્ષારણ થાય છે. આ વિદ્યુત પ્રવાહનો આધાર જમીનમાં પાઇપોને કેવી રીતે દાટવામાં આવેલી છે તેના પર આધારિત છે. ઘણીવાર પાઇપનો અમુક ભાગ ભીની માટી અને અમુક ભાગ સૂકી માટીથી દટાયેલ હોય, અથવા તો અમુક ભાગ ઉપર વાતજીવી અને અમુક ભાગ ઉપર વાત નિરપેક્ષી જંતુઓ વૃદ્ધિ પામ્યા હોય તો પણ ઉપર મુજબના એટલે કે ડિફરન્શિયલ એરેશન કરંટ ઉદ્ભવે અને O2 વિદ્યુત કોષો રચાવાથી માટીમાં રહેલી પાઇપનું ક્ષારણ થાય છે. આવા પ્રકારનું ધાતુ ક્ષારણ અટકાવવા માટે પાઇપોને સિમેન્ટ કે કોન્ક્રીટના પડ લગાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ જમીનમાં દાટવામાં આવે છે. જો આ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટનું પડ અમુક ભાગ પરથી ઉખડી જાય તો ફરીથી વિદ્યુત કોષોનું નિર્માણ થઈને ક્ષારણ થાય છે. આથી કોઈ એક ભાગ ઉપર પાઇપને નુકસાન થાય છે. થેન્ક યુ મિત્રો.